হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা আমার সহপাঠীরা? আজকে আমরা আবারও পড়ব সায়েন্স ক্লাস 7 এবং আজকে পড়ব লেসন নাম্বার 5, 6 অ্যান্ড 7 এবং যদি কোনো ওয়ার্ক থাকে তাহলে সেটাও করব। তো চলো শুরু করা যাক। লেসন 5 অ্যান্ড 6, অ্যালগেই, ফাঙ্গি অ্যান্ড অ্যামিবা। আমরা এই লেসনে আমরা শিখতে পারবো অ্যালগেই, ফাঙ্গি এবং অ্যামিবা সম্পর্কে। তো চলো পড়া যাক। ফাঙ্গি. Fungi are non-green thalophotic plants. They cannot take part in photosynthesis because they do not have chlorophyll. So, they are heterophyte or saprophytic. Heterophytic fungi grow on slate, rotten foodstuffs, fruits, vegetables, wheat bread or litter, cow dung, etc. Saprophytic fungi grow on dead organisms or on soil full of humus. Economic importance of fungi. We get many valuable medicines including penicillin from fungi. Fungi named yeast are used for preparing bread. Yeast are used in vitamin tablets as they are very rich in vitamins. Nowadays, a kind of mushroom named agaricus is used as fancy food. At present, agaricus is cultivated in many countries including ours. Fungi have important role in purifying waste products and mix them with soil. Fungi are responsible for many diseases of man, animal, bird, and plants. Ringworm, inflammation of trachea, respiratory system, and flickles are fungal disease. Diseases like lead bling of potatoes, black band disease of jute, red rot of sugarcane, etc. are caused by fungal infection. They easily attack furniture made of wood, bamboo, can, etc. and damage them enormously. ফাঙ্গাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব. ফাঙ্গাস বা ছত্রাক আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে অনেক উপকারী দিক রয়েছে, যেমন পিনিসিলিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয় ফাঙ্গাস থেকে। ব্রেড তৈরি আমরা যে ইস্ট ব্যবহার করি সেটাও এক ধরনের ফাঙ্গাস। এছাড়া ইস্ট ভিটামিনে ভরপুর, তাই ভিটামিন ট্যাবলেট তৈরিতেও এটি ব্যবহার করা হয়। আজকাল আগারিকাস নামে এক ধরনের মাশরুম অনেক দেশে জনপ্রিয় ফ্যান্সি খাবার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এবং আমাদের দেশেও এর চাষাবাদ হচ্ছে। এছাড়া ফাঙ্গাস বর্জ্য পদার্থ পরিশোধ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে ফাঙ্গাসের কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এটি একটি মানুষের ত্বকে রিংওয়ার্ম, শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ এবং ফ্রেকলসের মতো রোগ সৃষ্টি করে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, যেমন আলুর লেট ব্লাইট, পাটের ব্ল্যাক ব্ল্যান্ড রোগ এবং আখের রেড রট। এমনকি কাঠ, বাঁশ এবং বেতের আসবাবপত্রেও আক্রমণ করে এগুলো নষ্ট করে ফেলে। Prevention of fungal infection. Fungal diseases are highly contagious. It means a person may get infected on coming into contact with an infected person. The following measures should be taken to be safe from these diseases. Number 1. Avoid using things of the affected person like clothes, combs, caps, sandals, etc. Number 2. Avoid mixing with diseased person. Number 3. Spraying fungicides on infected plants or uprooting and burn them up. Algae. Algae are chlorophyllous and autophytic plant of the order Thallophyta. They grow on soil, water, and on other plants. Besides green, red, brown, etc. colored algae are also seen. The algae named Spirogyra grows in the most water bodies. Benefits of algae. Algin extract from marine algae is used in preparing ice cream. Marine algae are also good source of iodine and potassium.
Algae are used as food in fishery. Harmful effects of algae. Algae are responsible for causing various diseases of human and plants. Abundance of algae in water bodies create shortage of oxygen that may cause death of aquatic animal and fishes. First of all, চলো algae কি সেটা আমরা একটি ধারণা নেই। অ্যালগি হলো এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ যা প্রধানত ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে। অ্যালগের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, যেমন সবুজ, লাল, বাদামি। এগুলোর জন্মস্থান হলো সমুদ্রে, নদীতে বা জলাশয়ে। অ্যালগেই এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে। অ্যালগেই এর ইফেক্টও রয়েছে, বেনিফিটও রয়েছে। চলো প্রথমে আমরা ইফেক্ট নিয়ে আলোচনা করি। আমার জানা মতে অ্যালগে এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইফেক্ট রয়েছে। এর মধ্যে ইতিবাচক হলো অক্সিজেনের উপাদান, খাদ্য ও জ্বালানির উৎস এবং কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ। এবং নেতিবাচক হলো অ্যালগাম ব্লু পানির মান নষ্ট করে এবং জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো অ্যালগাম ব্লুম কি? অ্যালগাম ব্লুম হলো পানিতে শৈবালের অস্বাভাবিক ও দ্রুত বৃদ্ধি, যা সাধারণত পুষ্টির উপাদান বেশি থাকলে ঘটে, যেমন নাইট্রেট এবং ফসফেট। এটি সাধারণত নদী বা সমুদ্রের পৃষ্ঠে গঠন শৈবালের স্তর তৈরি করে। সো চলো আমরা অ্যামিবা সম্পর্কে একটু জেনে আসি এবং এটার ইফেক্ট, বেনিফিট এবং ডেফিনেশনটুকু জেনে আসি। আর আমি এই ইফেক্ট, বেনিফিট এবং ডেফিনেশনের মধ্যেই সব কিছু ক্লিয়ার করে দিব, যেটা এখানে রিডিং আছে। এবং অবশ্যই তোমরা রিডিং পড়বে এবং আমার এই লেকচারটি শুনবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের যা যা ডাউট থাকবে অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো চলো আমরা পড়ি। সো অ্যামিবা হচ্ছে একটি সিঙ্গল সেলড মাইক্রোস্কোপিক অর্গানিজম বিলঙ্গিং টু দ্য ফাইলাম প্রোটোজা। It moves and engulfs food using pseudopodia, false feet, and is commonly found in water and moist environments. Amoeba reproduce asexually through binary fission. আচ্ছা, এখন এতটুকু জানার পরে অবশ্যই তোমাদের মনে একটি প্রশ্ন রয়েছে, যেটা হচ্ছে সুডোপোডিয়া মানে কি? সুডোপোডিয়া মানে হলো মিথ্যে পা। হ্যাঁ, মিথ্যে পা। এটি অ্যামিবা বা এর মতো জীবের দেহে এক ধরনের নরম অংশ, যা তাদের খাবার ধরতে বা চলাফেরা করতে সাহায্য করে। এটা মূলত তাদের দেহের একটি অংশ ফোলানো বা বাড়ানোর মাধ্যমে তৈরি হয়। দেন ইফেক্ট। Amoeba can cause disease like amoebiasis in humans, leading to diarrhea and stomach issues. Some amoebas are harmless and contribute to the ecosystem by decomposing organic matter. অ্যামিবাও মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যেমন অ্যামিবিয়াসিস। এই রোগ হলে পেট খারাপ, যেমন ডায়রিয়া, এবং পেটে অন্যান্য সমস্যা হতে পারে। কিন্তু কিছু অ্যামিবা ক্ষতিকারক নয় এবং তারা পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা মরা গাছপালা বা প্রাণীর দেহের অংশ পচিয়ে মাটিতে পুষ্টি যোগায়। আচ্ছা, চলো এটার বেনিফিটগুলো পড়ে আসি। Amoebas play a role in nutrient cycling in ecosystems. Number 2, they are used in scientific research to study cell biology and disease mechanisms. আর যদি তোমরা খেয়াল করে থাকো, এখানে একটি স্ট্রাকচার দেওয়া রয়েছে, একটি ডায়াগ্রাম দেওয়া রয়েছে অফ অ্যামিবা। তো এটা দেখে তোমরা স্পষ্ট বুঝতে পারো কোন পার্টকে কি বলা হয় এবং এটা দেখতে কেমন হয়, এটা স্ট্রাকচারটা কেমন। সো লেসন 7, এন্টামোইবা। এন্টামোইবা হলো একটি প্রোটোজোয়া জীবাণু যা মানুষের ইন্টেস্টাইনে বসবাস করে। এটি সাধারণত পরজীবী হিসাবে কাজ করে এবং ডায়রিয়া ও আমাশয়ের মতো রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিছু প্রজাতি, যেমন এন্টামোইবা কোলি, সাধারণত ক্ষতিকারক নয় এবং ইন্টেস্টাইনের স্বাভাবিক জীবাণু হিসাবে থাকতে পারে। ইফেক্টস অফ এন্টামোইবা. Number 1, causes disease like amoebiasis, dysentery and diarrhea. Number 2, can lead to liver abscess in several cases. Now let's check out the benefits.
এন্টামোয়েবা এমন প্রজাতির যেমন এন্টামোয়েবা কোলি যেগুলো ক্ষতিকারক নয়, তারা ইন্টেস্টাইনের জীবাণুর ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, যদিও তাদের সরাসরি উপকারিতা সীমিত। এবং এই এন্টামোয়েবা অনেক লার্জ ইন্টেস্টাইনে থাকে, যেমন মানুষদের ইন্টেস্টাইনে থাকতে পারে, মানকির ইন্টেস্টাইনে থাকতে পারে, ক্যাট, ডগ, পিগ, র্যাটস, এগুলোর মধ্যে এগুলো ইন্টেস্টাইনে অবশ্যই থাকতে পারে। এবং এখানে একটি ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ ইন্টেস্টাইনের, এটা থেকে বোঝা যায় যে কোন পার্টসের কী নাম, এবং এই ইন্টেস্টাইনেরও কিন্তু ব্যাকটেরিয়া এবং নিউক্লিয়াস রয়েছে। এবং এখানে আরেকটি ফিগার দেওয়া রয়েছে, দুইটি ফিগার দেওয়া রয়েছে, একটা হলো এন্টামোয়েবার আর একটা হলো মাল্টিপ্লাই ফিশন অফ অ্যামোয়েবা। আশা করি আমার সাথে পড়াশোনা করে তোমার ভালো লাগলো এবং এই ভিডিওটি তোমার অনেক উপকারে দিবে আই গেস। এবং যদি উপকারে দেয় তাহলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবে, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করে আগে থেকেই রেখে দিয়েছো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে। বাই বাই।